नाज़रीन, आज आपको इस वीडियो में जिला उकाड़ा में मौजूद 9 लखी कोठी दिखाएंगे जो कि आज से 112 साल पहले 9 लाख रुपए की मालियत से तैयार की गई थी। इस कोठी के इतने दरवाजे हैं, अगर कोई शख्स एक दरवाजे से दाखिल हो तो वो उसी दरवाजे से वापस नहीं आ सकता। अगर कोई शख्स वापस आ जाता तो उसे उस वक्त का 500 रुपया इनाम दिया जाता। ये बात मैं तब की कर रहा हूं जब 1000 ईंट 20 से 25 रुपए की आती थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मिस्टर शामिया आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पीफो पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं 9 लखी कोठी में मौजूद हूँ। आज से 112 साल पहले इस कोठी की जो मालियत थी, ये कोठी जो है 9 लाख रुपए में तैयार हुई है। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब 1000 ईंट जो है वो आपको 20 रुपए में मिलती थी। ये कोठी कर्नल कोल ने बनवाई थी और तब इस कोठी के बारे में मशहूर था। इस कोठी के इतने दरवाजे हैं कि एक बंदा जो एक दरवाजे से दाखिल हो जाए वो उस दरवाजे से बाहर नहीं आ सकता। यानी उस वक्त जो बंदा एक दरवाजे से दाखिल होकर वापस उसी दरवाजे से बाहर आ जाता था, उसको उस वक्त के 500 रुपए इनाम दिए जाते थे। अगर तब का हिसाब लगाया जाए तो ये कोठी जो है ये करोड़ों में बनी थी। बाकी की सारी जो मालूमात है वो मेरे साथ एक शख्स हैं, उनसे जानते हैं और आइए साथ साथ जो है आपको इस कोठी का विजिट भी करवाते हैं। नाज़रीन, बरेश बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी जवानी में इस कोठी को देखा और यहाँ पे वो चीजें देखी जो कि आज तो यहाँ पे है ही नहीं है ना। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या ये वीडियो से पहले बता रहे थे जो कि इन्होंने देखा। नूर मोहम्मद साहब, कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नूर मोहम्मद भाई, मुझे ये बताएं कि ये जिस जगह पे हम खड़े हैं इसका तो मुझे पता है, ये मेन इंटरेस्ट है, यहाँ से बग्गी आती थी। जी। बाकी की कोई इन्फॉर्मेशन दें हमें जी। ये क्या चीज है? ये लकड़ी जो है नाज़रीन 112 साल बाद भी बिल्कुल वैसी की वैसी है लकड़ी। हाँ जी, नूर मोहम्मद साहब, ये क्या है? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਸੀ। ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ 40 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। अच्छा ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। अच्छा ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨੇ ਹੀ ਬਰਤਨ ਉਸ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा सोने दे बर्तनां दे विच ਹਾਂਜੀ, खाना दिता ਤੇ जांदा। ਇੰਨੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਮਚੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ठीक है। नूर मोहम्मद भाई, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, अच्छा ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਟੇਬਲ ਸੀ। ठीक है। ਇਹ ਇੰਨਾ ਟੇਬਲ ਸੀ। अच्छा 5 ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। हाँ 15 ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 15 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। अच्छा 40 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਇੱਥੇ। सही, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये कमरे इतने ऊंचे हैं, तब यहाँ पे बिजली भी नहीं थी। बिजली तो बाद में आई है जब नहर लोअर बारी दोआब सर गंगाराम ने बनाई है। और इतनी ऊंची ये बिल्डिंग है, ये इनके रोशनदान जो है वो इतने ऊंचे हैं कि ना तो यहाँ पे गर्मी होती थी और ना यहाँ पे जो है कि सर्दी होती थी। ठीक है। अच्छा जी, ये मेन गुंबद आ गया यहाँ का। नूर भाई, ये क्या है? ਇਹ ਜੀ ਵੇਟ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ। अच्छा वेटिंग रूम है ये। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ठीक है। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। हाँ सही, ये वेटिंग रूम है जी। ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਗੂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ। ये भी वेटिंग रूम है जी। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ अच्छा ਹੈ मीटिंग रूम है ये। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। जबरदस्त। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मीटिंग रूम में मौजूद हूँ जहाँ बैठ के जो है कि मीटिंग की जाती थी। अच्छा मीटिंग होंदी सी इत्थे। ਹਾਂਜੀ, ठीक हो गया। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਫੇ, ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਅਲਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿਮਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਬੂਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਧਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। अच्छा सही। आ जाए नाज़रीन, ये आज हम आपको उकाड़ा में 9 लखी कोठी का विजिट करवा रहे हैं। एक गली बनी हुई है। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਲੀ ਸੀ। हाँ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अच्छा, गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ठीक है।
नाज़रीन मुझे पता नहीं है कि मैं आपको तमाम इसकी कमरे जो है वो एक्सप्लोर करवा पाऊंगा कि नहीं, अभी तक आपने देख लिया। है केड़ा कमरा है जी? ਇਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਆਈਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 5 ਤੋਂ 6 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਸਹੀ। 3 ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ? ਇੱਥੇ ਨਵਾਬ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਾਬ ਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਔਲਾਦ ਪੁੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ ਹੈਦਰ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 2014 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਪ ਜਿਹਾ ਖੁਰਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਾਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਚਕੂਜ਼ੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੱਪ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮੇਨ ਕਮਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅਬ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸੀਟ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਨਾ? ਇਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਸੀਟ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਇਧਰ ਵੀ ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ मेन कमरा है। सही नाज़रीन आज हम आपको नौलखी कोठी का विजिट करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी साथ साथ। एड्डा वड्डा कमरा, ये मेन कमरा है। आ मेन कमरा है। हाँ जी, कर्नल कौल दा मेन कमरा। सही हो गया। आ सामने वहां टुट 3 अलमारियां। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਸਲੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਂ ਖਸਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सही। वो जिਵੇਂ किसी ने आख्या उजड़ गए वो बाग जिसके लाखों माली थे, चला सिकंदर दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सही है। ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟੈਚ ਹੈ। अच्छा मेन कमरे ਨਾਲ। वो नाज़रीन कहते हैं बनाता कोई और है, रहता कोई और है और उजाड़ता जो है वो कोई और है। ਇਹ ਵੀ ਜੀ बाथरूम जे। हाँ बाथरूम है और इस तरफ जो है कमोड लगा हुआ है इधर वाली साइड से ना। ठीक हो गया। ए फिर आप दी बाहर वाली साइड, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। सही। तो ए की है? ए भी कमरे है? ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜੇ। ਇਹ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ। सही। ए भी वाशरूम? ਇਹ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਟੈਂਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਹੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੀਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈੱਡ, ਸੋਫੇ, ਪਲੰਗ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕਾਲੀਨ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਇੱਥੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ, ਨਵਾਬ ਆਏ। ਹਾਂ ਨਵਾਬਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਮੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹਲੇ? ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ, ਬਸ ਵੇਖ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜੇ ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ। अच्छा ए अपन ध्यान नाल जाना पैना है। हाँ जी सही। नाज़रीन यहाँ पे छतों पे तो नहीं जा सकते क्योंकि यकीनन ये छतें जो हैं वो पुरानी है। नाज़रीन ये हर कमरे में जो है ना एक चिमनी बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 कमरों के साथ वाशरूम भी अटैच है और आग जलाने के लिए चिमनियाँ बनी हुई थी। देखिए ऊपर बड़ा खस्ता हाली का शिकार है ये। और यहाँ से काफ़ी हॉरर व्यू जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। हमने अभी जो है कि इसकी अंदर वाली साइड जो है कि विजिट की है और जितनी भाई के पास इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन जो है कि हमने आपके साथ शेयर की है। चलते हैं जी बाहर की जानिब। अच्छा जी होर कोई इनके मुतल्लक मालूमात तुहानू पता है तो दस दिओ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੂਜ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਤੇ ਰੂਜ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦਾ 2 ਜਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ
ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵੀ ਉਜੜ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਅਖੀਰੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਚ ਉਹ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਦੇ ਬਵਰਚੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਪ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, 2 ਬੰਦੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੀ। ਓਹ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਸਿਵਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆ ਵਿਚਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੇ ਸਿਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਉਹ ਇਹਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਰਾਮਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। शीशा बहुत ज्यादा लगा है। नाज़रीन ये वो जिला उकाड़ा में 9 ਇਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। अच्छा, गोल इटा ही गोल बनी हुई। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਜਮੈਟਰੀ ਬਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ चले। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। 250 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। 250 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਹੈ। अच्छा, 250 डिजाइन दी इट इस कोठी दे विच लगी है। ਹਾਂਜੀ, जबरदस्त जबरदस्त। ਇਹਦੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਇੱਟ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਠੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਲਰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਛਤਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੜੀ VIP। ਸਹੀ। ਜਿੱਦੇ ਹੁਣ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜੁੜੀ ਪਈ। ਲੱਕੜ ਛੱਕੜ ਪਿੱਲਰ ਛਿੱਲਰ ਲੈ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਲੱਕੜ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇਹਦੀ 2 ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤਰੋਂਕ ਸਫਾਈ ਕਰ ਝਾੜੂ ਸਫਰਾ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਤੋੜ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤਰੋਂਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਲ ਕੋਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਸ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰੀ ਏ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਲੁੱਕੜ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੋਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਿਚਨ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ। ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਚਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਚਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਚਨ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਦੇ ਮੇਜਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा, लॉ के वैसे सारा लगा हुआ है। नाज़रीन ये किचन जो है ना ये थोड़े से ठीक है या बाद में ठीक करवाया? नहीं, बाद ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 2 ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦਰੰਟੇ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਟੱਟ ਗਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਐਨ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ 360 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਿਆਣਾ ਸਟੇਟ। 360 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 9 ਲੱਖੀ ਕੋਠੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਦਾ ਬਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬਾਗ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਚ ਸੀ ਉਹ ਭਲਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੋਠੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਢਾਰੀਆਂ ਤਿੱਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ रकबे ने सारे। नाज़रीन ये वो 9 लखी कोठी थी जिसका मैंने आपको विजिट करवाया। नाज़रीन मेरी अब गुजारिश है हुकूमत से, अगर वो इस पर थोड़ी सी नज़र दे तो जितने यहाँ पे टूरिज्म आते हैं जो गोरे आते हैं उनसे एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये 9 लखी कोठी का आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।